Hello, my dear students. I welcome to all of you to this session of fluid machinery. Here, basically, we are going to discuss about the hydraulic lift. Basically, today I am going to discuss about the hydraulic lift. Last class I discussed about the hydraulic intensifier. So I hope it was cleared, and this is your all about lift. You know that in your college you can see there is a lift, and you can go first floor, second floor, third floor, ground floor according to your need. Okay, so basically that lift, how that lift is operated, okay, that will be discussed here. Basically the hydraulic lift it is a device used for carrying passenger or goods from one floor to another in multi-storied building. Okay, you know that when the building is suppose 50 storied or 30 storied building, or whatever 10 storied building, so it is not possible to place that particular object from ground floor to that 10th floor or 15th floor. Okay, by stairs. Okay, so or a man, if he wants to reach in 15th floor, then by the help of lift you have to go. Otherwise that means will be lot of stress will be generated, and you will lose your energy. So it is not desired. So that is why lift function of lift is coming into picture. There are two types of lift, you can see: direct acting hydraulic lift and suspended hydraulic lift. Okay, तो डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक बोलते हैं एक्चुअली डायरेक्टली मैंने एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन दिस इज लो लिक्विड अंडर प्रेशर, एंड दिस इज योर फिक्स सिलेंडर, and the water which is your whatever the liquid, it is pressurized in this sliding ram, and this ram is moving upward and downward according to our need. So you will see, you will place, you can reach first floor, second floor, third floor. This is your case. That means inside the লিফটের ভিতরটা এটা, ঠিক আছে, যেখানে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। সো এই লিফটটা অ্যাকচুয়ালি এটা প্রেশারাইজ হয়ে আছে, উপরে আছে। এবার প্রেশারটাকে আমি যদি বাইপাস করে দিই, আমি এই প্রেশারাইজ লিকুইডটা যদি আমি মানে বাইপাস করে দিলাম, বা এটা অন্য একটা আউটলেট ভাল্ব দিয়ে সরিয়ে দিলাম, তখন কী হবে, ডাউনওয়ার্ড, ইট উইল মুভ ডাউনওয়ার্ড, বোঝা গেল। তো ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর, থার্ড ফ্লোর, ফিফথ ফ্লোর, ফোর্থ ফ্লোর, এইভাবে তুমি কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাকশন, বাই দ্য হেল্প অফ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ইউ ক্যান মুভ আপ অ্যান্ড ডাউন। ওকে, বোঝা গেল। সো ইট কনসিস্ট অফ র্যাম, বললাম র্যাম এটা হচ্ছে র্যাম স্লাইডিং, মানে র্যাম স্লাইডিং ইন ফিক্স সিলিন্ডার। এইখানে দেখো, এটা হচ্ছে ফিক্স সিলিন্ডার, এটা স্লাইডিং র্যাম, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে কেজ, বোঝা গেল। সো by the help of a simple pressurized water you can move up and down like this. But suspended hydraulic lift, it is very very important how it is operating. You can see suspended hydraulic lift here. This is the figure of the suspended hydraulic lift. It is basically what happened, this is your case where the man or particular goods is placed, and according to your need you can reach first floor, second floor, third floor or ground floor. এটা হচ্ছে পুলি সিস্টেম লাগানো আছে এখানে, জিপ এখানে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে পুলি, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি গাইড পুলি বলা হয় এটাকে, গাইড পুলি। তো গাইড পুলি এটা। নাও দিস গাইড পুলি বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্ড, এখানে এর সঙ্গে একটা রোপ আছে, আর এইটা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ অ্যারেঞ্জমেন্ট জিগার, জিগার ইজ দেয়ার, অ্যান্ড এটা হচ্ছে ফিক্সড পুলি ব্লক, এটা হচ্ছে মুভেবল পুলি ব্লক, এটা হচ্ছে স্লাইডিং র্যাম, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ ইউর ফিক্স স্লাইডিং, ওকে, ফিক্স সিলিন্ডার, সরি। তাহলে ফিক্স সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ফিক্স সিলিন্ডার, এইটা হচ্ছে দেখছো, দিস ইজ ইউর ফিক্স সিলিন্ডার, অ্যান্ড দিস ইজ ইউর স্লাইডিং র্যাম। এটা মুভেবল পুলি ব্লক, আর এটা হচ্ছে ফিক্স পুলি ব্লক, ঠিক আছে। তো কি হচ্ছে দেখো এখানে ফাংশনটা ইউ ক্যান সি। সাপোজ I am just pulling this, that means sliding ram, তো এই just this rope I am just pulling. Okay, so what happened, if I pull this rope, so that this rope will come like this, as it is movable, so that
this part will be moving through this point. Okay, and as it is sliding ram, so the ram is moving in the rightward, and this is your fixed cylinder. So what happened, this part is moving, totally moving right side. So this sliding ram is I am pulling this sliding ram, is this your rope. So this rope, there will be some tension, in this rope, so that rope will be coming downward. So as a whole, this cage will be coming upward, isn't it? So you can reach first floor, second floor, third floor accordingly. Okay, তাহলে আবার বলছি, এটা যদি আমি টানি তাহলে এটা মুভেবল আছে, তার মানে এখানে কি এই স্লাইডিং র্যামটা এটা মুভ করবে রাইটওয়ার্ড, আর এখানে একটা প্রেশারে ক্রিয়েট হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লিকুইড আছে, এখানে লিকুইড আন্ডার প্রেশার, লিকুইডটা রিলিজ হয়ে যাবে সেই সময়। ঠিক আছে, হয়ে গেল। এবার এইটা যদি আমি টানি তাহলে কি এই পোর্শনটা, পুরো গোটা পোর্শনটা লেফটওয়ার্ড মুভ করবে, আর এটা লেফটওয়ার্ড মুভ করলে এটা ডাউনওয়ার্ড মুভ করবে, আর এটা ডাউনওয়ার্ড মুভ করলে কেসটা আপওয়ার্ড মুভ করবে। বোঝা গেল ফাংশনটা? ওকে, এবার দেখো, এবার আমি কি করলাম, লিফটটা ডাউনওয়ার্ড মুভ করাতে চাইছি, তখন আমি কি করব, লিফট যদি ডাউনওয়ার্ড মুভ করে তাহলে পুলিটা আপওয়ার্ড মুভ করবে, পুলি যদি আপওয়ার্ড মুভ করে এটা তাহলে রাইটওয়ার্ড মুভ করবে এই রোপটা। তার মানে স্লাইডিং র্যামটা এখানে লুজ দিতে হবে। মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি যদি প্রেশারাইজ লিকুইড যদি এখানে পাস করাই তাহলে এই জায়গাটা কি হবে, প্রেশারাইজ লিকুইডে এই স্লাইডিং র্যামে প্রেশার ক্রিয়েট করবে এবং অটোমেটিক্যালি এটা লেফটওয়ার্ড মুভ করবে। বোঝা গেল? এগেইন আই এম টেলিং ইউ, when I am applying some pressurized water or liquid here, then this pressurized liquid is exerting on the pressure force on the sliding ram, and that sliding ram is moving downward, moving leftward. So that if it is moving leftward, so that what happened here, some tension will be created in the rope, and accordingly this rope there is some tension will be created. Okay, সো হোয়াট হ্যাপেন্ড, এখানে দেখো যে এখানে যদি প্রেশারাইজ করি তাহলে এই পোর্শনটা টোটাল এদিকে চলে আসবে না? তাহলে এদিকে চলে আসা মানে কি, এটা এদিকে চলে আসা মানে এই পার্টটা টেনশন ক্রিয়েট হবে, তাহলে এই পার্টটায় টেনশন ক্রিয়েট হবে মানে এই পার্টটা টেনশন ক্রিয়েট হবে, ডাউনওয়ার্ড মুভ করবে, আর এই ডাউনওয়ার্ড মুভ করা মানে এই আপওয়ার্ড মুভ করবে। সিমিলারলি আমি যদি এখানে প্রেশারাইজ ওয়াটারটা রিলিজ করাই, আমি ঠিক আছে রিলিজ করাই, তাহলে কি হবে, প্রেশারাইজ যদি ওয়াটার রিলিজ হয় তাহলে এই স্লাইডিং এটা এদিকে মুভ করবে, রাইটওয়ার্ড মুভ করবে। আর রাইটওয়ার্ড মুভ করা মানে কি, এটা রাইটওয়ার্ড মুভ করা মানে কি, এখানে একটা রিলিজ হবে, মানে এখানে রাইটওয়ার্ড মুভ করা মানে হচ্ছে কি হচ্ছে, দিস সিলিন্ডার, ভালো করে দেখো, এই সিলিন্ডারটা কি হচ্ছে, আমি এখান থেকে প্রেশারাইজ লিকুইডটাকে রিলিজ করাচ্ছি, তাহলে এটা রাইটওয়ার্ড মুভ করছে না, প্রেশারাইজ ওয়াটারটা, তাহলে এটা রাইটওয়ার্ড মুভ করবে। এটা যখন রাইটওয়ার্ড মুভ করবে তখন দেখো এটা লুজ হয়ে যাবে, তার মানে এটা আপওয়ার্ড মুভ করবে, কারণ এটা তো এদিকে চলে যাচ্ছে না, তাহলে আপওয়ার্ড মুভ করবে, আর আপওয়ার্ড মুভ করা মানে হচ্ছে এটা ডাউনওয়ার্ড মুভ করবে। বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য সাসপেন্ডেড হাইড্রোলিক লিফট। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার। এবার একটা নিউমেরিক্যাল দেখা যাক, লেট আস সি এ নিউমেরিক্যাল। হাইড্রোলিক লিফট ইজ রিকোয়ার্ড টু, তাহলে এখানে তোমরা দেখতে পেলে জিগারের ফাংশনটা দিয়ে, মানে অ্যাকচুয়ালি তোমরা বুঝতে পারছো। হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি in this figure, again I am telling you, basically it shows the suspended hydraulic lift. It is modified form of direct acting hydraulic lift. Okay, so direct acting hydraulic lift in modified form, and it consists of a case. This is your case, consists of a case on which person may stand or goods may is placed. Okay, which is suspended from a wire rope. Okay, by the help of this wire rope, thus it is suspended. A zigar consisting of the fixed cylinder, a sliding, this arrangement is called zigar. Fixed cylinder consisting of fixed cylinder, a sliding ram, this is your sliding ram, and a set of two pulley block, this is your set of two pulley block.
is provided at the foot of the hole of the case. Okay, so यहाँ पर ये place किया गया. One of the pulley block is movable and this is your movable pulley and another one is your fixed. Okay, so one of the pulley block is movable and another one is fixed, and the end of the sliding ram, it is basically fixed. End of the sliding ram is connected to a movable pulley block, a wire rope, one end of which is fixed at A, because this is your A. তাহলে ওয়্যার রোপটা এখানে ফিক্সড করা আছে, হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্য আদার এন্ড ইজ টেকেন রাউন্ড all the pulleys of the block movable and fixed block and finally over the sliding pulley as shown in figure. তার মানে এটা বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? তাহলে এই ফিগারের অনুযায়ী কিন্তু এটাই মানে এই যে মুভ এটা কি করছে এখানে আমি প্রেসারাইজ the cage is suspended from the end of the rope, the raising of or lowering the cage, the lift is done by the jigger as you can see in this diagram. Now when the water under pressure is admitted into the fixed cylinder, when the water under pressure is inserted in entering into the fixed cylinder of the jigger, the sliding ram is forced to move towards left. So when the pressurized water is coming here, sliding ram is forced towards the left, as one of the sliding ram is connected to the movable pulley block. এটা movable pulley block এর সঙ্গে কানেক্টেড আছে, hence the movable pulley block moves towards left. তার মানে এটা লেফটের দিকে মুভ করছে. Okay, thus increasing the distance between two pulley block, the wire rope connected in the cage is pulled. তার মানে এখানে যে ডিস্টেন্সটা ইনক্রিজ করছে মানে কি এটা পুল হবে, এটা টেনশন ক্রিয়েট হবে, অ্যান্ড দ্য কেজ ইজ লিফটেড, এবং কেজ লিফট হচ্ছে. ঠিক আছে, বোঝা গেল? ফর লোয়ারিং দ্য কেজ, যদি তুমি নামাতে চাও কেজটা, ফর লোয়ারিং দ্য কেজ ওয়াটার ফ্রম দ্য ফিক্স সিলিন্ডার ইজ টেকেন আউট. যদি তুমি এটা নামাতে চাও তাহলে কী করছে, ওয়াটারটা প্রেশারাইজ ওয়াটারটা টেকেন আউট করা হচ্ছে. টেকেন আউট করা হলে কী হবে, এটা পাশাপাশি চলে আসবে, ডিস্টেন্সটা কমে যাবে, আর ডিস্টেন্স কমে গেলে এইদিকে একটা লুজ হয়ে যাবে আর এটা নেমে যাবে. বোঝা গেল? সো দিস ইজ বিকজ দ্য ফাংশন অফ দ্য সাসপেন্ডেড লিফট. সো আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার. নাও কাম টু দ্য নিউমেরিক্যাল. Hydraulic lift is required to lift a load 8 kilonewton through a height of 10 meter. Height is given once in every 80 second. Time for one operation 80 second. The speed of the lift is point meter per second. V is given point meter per second. Determine the power required to drive the lift over working period of lift in second, ideal period of the lift in second. তাহলে ওয়ার্ক ডান ইন লিফটিং দ্য লোড ইন 80 সেকেন্ড, কতটা ওয়ার্ক ডান করতে হবে? তাহলে ওয়েট ইন্টু ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট না, তাহলে ওয়ার্ক ডান ইন 80 সেকেন্ড কত আসছে? মানে আমি ওয়ার্ক ডান যদি আমি বের করি তাহলে সবার প্রথমে দেখো যে ওয়েটটা গিভেন দেওয়া আছে, ওয়েট কত? 8000 নিউটন. আচ্ছা, 8000 নিউটন অ্যান্ড দ্য height is the 10, তাহলে 80,000 নিউটন মিটার ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান. ক্লিয়ার? ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট না, ওয়ার্ক ডান পার সেকেন্ড মানে পাওয়ার যদি আমি ক্যালকুলেট করি বাই টাইম দিয়ে ক্যালকুলেট করো, সো 1000 জুল পার সেকেন্ড আর ওয়াট, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান পার সেকেন্ড. অ্যান্ড পাওয়ার রিকোয়ার্ড টু ড্রাইভ দ্য লিফট, তার মানে 1000 নিউটন মিটার পার সেকেন্ড না, তাহলে লিফটটা ড্রাইভ করতে কতটা পাওয়ার লাগে? তো ওয়ার্ক ডান পার সেকেন্ড বাই 1000 করো, তাহলে এত কিলোওয়াট পাওয়ার ইজ রিকোয়ার্ড. তার মানে 1 কিলোওয়াট পাওয়ার ইজ রিকোয়ার্ড টু ড্রাইভ দ্য লিফট. ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস দিস ইজ ইউর পাওয়ার, বাই 1000 করো তো কিলোওয়াটে পেয়ে যাবে. ওয়ার্কিং পিরিয়ড অফ দ্য লিফট, কতটা টাইম ওয়ার্ক করছে? দ্য হাইট অফ দ্য লিফট বাই ভেলোসিটি. তো হাইট মানে ডিস্টেন্স বাই টাইম, দ্যাট ইজ দ্য ভেলোসিটি ওয়ার্কিং ইউর পিরিয়ড না. তা হাইট হচ্ছে 10 আর ভেলোসিটি
that means S equal to Vt, that formula. So you have to calculate the time. So time T is equal to S by V. S is what, 10 আর V হচ্ছে 0.5 মিটার পার সেকেন্ড, সো 20 সেকেন্ডস। তাহলে ওয়ার্কিং পিরিয়ড অফ দ্য লিফট ইজ 20 সেকেন্ডস। তাহলে আইডিয়াল পিরিয়ড মানে কি, টোটাল টাইম মাইনাস ওয়ার্কিং পিরিয়ড। তাহলে টোটাল টাইম 80 মাইনাস 20 মানে 60 সেকেন্ড ইজ দ্য আইডিয়াল পিরিয়ড অফ দ্য লিফট। এই টাইমটা ও আইডিয়াল মানে বসে থাকছে লিফটটা, ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও। আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার how do you lift. Next class we will be discussing another thing. Okay, so today up to this, I hope yeah, it is clear, and if you like this video, please subscribe my channel DM Study Center and press the bell icon to get notification for everyday video. And one more thing, to get this PDF you have to join to my Telegram channel, that is your GK by Dhiraj sir. Thank you for listening. Jai Hind.